اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی، اور آج ہم آپ کی خدمت میں جو واقعات لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ در واقع ایک سید بزرگوار عالم دین سے متعلق ہیں کہ جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ سید بزرگوار نقل کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے لیے گھر میں ایک رشتہ آیا، انہوں نے تحقیق کی اور وہ خاندان موزوں اور مناسب نہیں تھا اس رشتے کے لیے، لہٰذا انہوں نے اس لڑکے کو انکار کر دیا اور جواب دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی خاندان جو رشتے کے لیے اس سید بزرگوار عالم دین کے گھر آئے تھے، انہوں نے سحر و جادو کا سہارا لے کر کسی طرح سے یہ کوشش کی کہ یہ وصلت اور یہ رشتہ ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس مولانا کے گھر میں ہر روز کسی نہ کسی کونے سے آگ لگ جاتی اور سارا گھر پریشان ہو جاتا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آج اس کونے سے آگ لگ رہی ہے، کل اس کونے میں، پھر اس کونے میں۔ یہ لوگ اپنی مشکلات کو لے کر مرحوم آیت اللہ بہجت کی خدمت میں جاتے ہیں اور انہیں جا کر اس مسئلے سے آگاہ کرتے ہیں کہ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے، اب آپ اس کا حل فرمائیے۔ آیت اللہ بہجت تمام بات کو سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ مطمئن ہو کے چلے جائیں، آج کے بعد آپ کے گھر میں دوبارہ وہ آگ نمودار نہیں ہوگی۔ آیت اللہ بہجت کے یہ جملے اس قدر پرمعنی اور پرتاثیر تھے کہ اس کے بعد اس سید بزرگوار کے گھر میں کبھی دوبارہ آگ نہیں لگی۔ اور یہ وہی تصرف کا واقعہ ہے کہ جب بزرگان اور اولیاء الہی خداوند متعال کے اذن سے تصرف کرتے ہیں تو ان کا تصرف واقعا اسی طرح سے جس طرح سے خداوند متعال نے انہیں اجازت دی ہوتی ہے وہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اگلا واقعہ جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہوں گا وہ اصفہان کے ایک طالب علم سے متعلق واقعہ ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ طالب علم اصفہان سے تہذیب نفس کی خاطر، ریاضت نفس کی خاطر اور خود سازی کی خاطر باہر نکلتا ہے اور مشہد مقدس آن پہنچتا ہے۔ مشہد مقدس میں کچھ ریاضت، کچھ وظیفے، کچھ چلے، کچھ اعمال انجام دیتا ہے کہ اسے حرم مطہر حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا میں آیت اللہ بہجت مل جاتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ اس طرح کے تزکیہ نفس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ اپنے گھر۔ تو یہ آیت اللہ بہجت سے شدید ناراض ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ کیا بات بتا رہے ہیں کہ میں واپس چلا جاؤں، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تہذیب نفس کے لیے آیا ہوں، خود سازی کے لیے آیا ہوں، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، اور آپ مجھے واپس جانے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار تھوڑی ہے کسی طالب علم سے بات کرنے کا۔ لہٰذا یہ آیت اللہ بہجت سے شدید ناراض ہوتا ہے، بحث کرتا ہے اور اسی ناراضگی کے عالم میں یہ واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ قدم جب یہ جاتا ہے تو راستے میں اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ آیت اللہ بہجت کو کیسے علم ہوا کہ میں اصفہان سے مشہد مقدس میں خود سازی اور تہذیب نفس کے لیے آیا ہوں، اور یہ بات ان کو کیسے معلوم ہوئی کہ اصفہان میں میرا خاندان، میرے والدین میرے اس طرح کے خود سازی کے وظیفوں پر اور چلوں پر رضامند نہیں ہے، اور یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ میں اصفہان واپس چلا جاؤں۔ چونکہ آیت اللہ بہجت سے پہلے سے کوئی شناخت تو نہیں تھی، تعارف تو نہیں تھا، لہٰذا جب یہ بات اس کے ذہن میں خطور کرتی ہے تو نہایت شرمندہ ہوتا ہے اور واپس آتا ہے آیت اللہ بہجت کی خدمت میں اور نہایت عذرخواہی سے آیت اللہ بہجت سے معذرت کرتا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں گستاخی کی، جبکہ میں نے آپ کو ماجرا نہ بتایا ہے اور نہ ہی آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کو کس نے باخبر کیا ہے۔ جس خدا نے آپ کو اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ میں اصفہان میں اپنے خاندان کو ناراض کر کے مشہد میں وظیفے کرنے کے لیے آیا ہوں، خود سازی کرنے کے لیے آیا ہوں، یقیناً اس خدا نے آپ کی زبان سے جن کلمات کو میری اصلاح کے لیے جاری کیا ہے وہ میرے لیے مناسب ہیں۔ لہٰذا عذر خواہی کے بعد، معافی مانگنے کے بعد یہ واپس اپنے شہر اصفہان واپس چلا جاتا ہے۔
अजीजान, हमने आपकी खिदमत में बारहा इस मतलब की तरफ इशारा किया है कि मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह का एक ही वजीफा था, और वो वजीफा था वाजिबात पर अमल करें और मुहर्रमात को तर्क किया जाए। मामूलन लोग सवाल करते हैं, हमारे इस बयान के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में ये सवाल लिख के भेजते हैं कि हम वाजिबात पर अमल करते हैं, मुहर्रमात को तर्क करते हैं, अब हमें कोई वजीफा बताएं। अजीजान मोहतरम, मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह किसी किस्म के चिल्ले, किसी किस्म के वजीफे, किसी किस्म के ऐसे औरात और अज़कार के कायल नहीं थे, और उनके उस्ताद बुजुर्गवार मरहूम आयतुल्लाह काजी का भी कोई खास ऐसा वजीफा नहीं था जिसे वो सैर सुलूक करने वाले सालिकीन को अता करें। पहला वजीफा जो किसी भी सालिक को अदा किया जाता था वो यही था कि वाजिबात पर अमल किया जाए और मुहर्रमात को तर्क किया जाए। जब भी किसी शख्स को यह बात कही जाती है तो वो कहता है कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो रोजा रखते हैं, हम तो हराम काम नहीं करते हैं। उनके जहन में तबादुर यही आता है कि हम हराम काम नहीं करते हैं, यानी आज तक हमने शराब नहीं पी है, आज तक हमने ज़िना नहीं किया है, आज तक हमने जो है वो चोरी चकारी कोई ऐसा काम नहीं किया है, लिहाजा हम वाजिबात पर भी अमल करते हैं और मुहर्रमात को भी तर्क करते हैं। जबकि आप देख लें इसी वाक़े में जिसे हमने आपकी खिदमत में नकल किया, इस्फहान से वो तालिब इल्म खुद साजी के लिए ऐसी हालत में निकलता है कि उसकी माँ उससे नाराज होती है, और फिर यह शख्स कहेगा कि मैं कोई हराम काम नहीं करता हूं। ये वो जो हराम उमूर हैं जिसे हम जिंदगी में अंजाम देते हैं और हमें उनका एहसास तक नहीं होता, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने मुहर्रमात को मुहर्रमात कबायर में मुनहसर कर रखा है और गुनाहान कबीरा को हम सिर्फ हराम फेल शुमार करते हैं। और हम ये बात भी आपकी खिदमत में बारहा मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह से नकल कर चुके हैं कि आप लोग जो फरमाते हैं कि हम नमाज अदा करते हैं, तो आयतुल्लाह बहजत ये फरमाते थे कि अगर आपकी आज की नमाज कल की नमाज से बेहतर है तो ये जान लें कि आप सैर सुलूक के मराहिल में इर्तकाई सफर तय कर रहे हैं, और अगर आज की नमाज कल की नमाज से आपकी अबतर है तो ये आप जान लें कि आप सैर सुलूक के मराहिल में कमाल की तरफ नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, और आपको अपने अमल में दोबारा तजदीद नजर करनी चाहिए कि आपने कहां कोताही की है। लिहाजा मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह का यही वजीफा और यही अमल है कि वाजिबात पर अमल किया जाए और मुहर्रमात को तर्क किया जाए। जब इंसान इस वजीफे पर अमल करके पुख्ता और कमाल के मरहले तक पहुंच जाता है तो फिर इसके बाद दूसरा वजीफा जो बुजुर्गान इनायत करते हैं वो मुस्तहब्बात पर अमल करने की ताकीद और मकरूहात से इज्तनाब है। हम आपकी खिदमत में पहले भी एक वाकया कि मरहूम मुक़द्दस अर्दबेली का यह दावा था कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 काम अंजाम दिए हैं, बाकी कोई काम अंजाम नहीं दिया। या मैं वाजिबात पर अमल करता था या मैं मुस्तहब्बात पर अमल करता था। मेरी तमाम जिंदगी में मुहर्रमात, मकरूहात और मुबाहात की कोई जगह नहीं थी। तो साइल ने ताज्जुब से मुक़द्दस अर्दबेली से सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है कि आपकी जिंदगी में मकरूहात और मुबाहात ना हो। हम मान लेते हैं कि मकरूहात आप अंजाम नहीं देते, लेकिन आप मुबाहात से कैसे सरफे नजर करते हैं? तो मुक़द्दस अर्दबेली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं मुबाहात की नीयत में इनकलाब बर्पा करता हूं और उन्हें तरजीह की हालत में वापस लौटा देता हूं, यानी अपने मुबाह फेल को भी इस नीयत से अंजाम देता हूं कि वो मुस्तहब में तब्दील हो जाए। लिहाजा मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ वाजिबात पर अमल किया है और मुस्तहब्बात पर अमल किया है। मेरी जिंदगी में मकरूहात, मुबाहात और मुहर्रमात की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अजीजान, बुजुर्ग उलमा की हालात जिंदगी का मुताला करें, उनकी सीरत को पढ़ें और देखें किस तरह से उन्होंने हजरात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत व तालीमात पर अमल करके कमाल हासिल किया है। और हमें भी ये दर्स दे रहे हैं कि ये जो आजकल लोग कहते हैं कि वो मासूम हस्तियां थी, उनकी जिंदगी के अमल को हम अपनी जिंदगी में जारी नहीं कर सकते। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है, और ये बिल्कुल किसी किस्म का मुहाल अमल नहीं है। इंसान मेहनत करे, जद्दोजहद करे तो हजरात मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत और तालीमात पर अमल पैरा हो सकता है। हमारी आपके साथ गुफ्तगू इसी तरह से बुजुर्ग उलमा के हालात जिंदगी, वाकयात और हिकायात के बारे में जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो हमारे साथ रह सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आलि मुहम्मद।